बंधुगण आज प्राय 5000 वर्ष तले भगवान श्रीकृष्ण जो दिव्य और अलौकिक ज्ञान अर्जुन को कुरुक्षेत्र युद्धभूमि प्रदान करथिले ताकू ही आमे भगवत गीता रूपे जानती। भगवत गीतार अर्थ है भगवान का मुख निसृत गीता अर्थात भगवत गीतार प्रत्येकटी बाणी भगवान श्रीकृष्णकर मुख निसृत। सेबठारु भगवत गीता संपूर्ण मानव जातिर मार्गदर्शन करि आसुछि। जे कहीं भी भगवत गीतार शरण को आसी ये बता जाइथिबा मार्ग को अनुसरण करे तार जीवन सफलता सुख और शांति रे भरी जाई थाए। आपनक जीवन रे जहाँ भी दरकार निश्चित भाव रे ताहा आपण को ये भगवत गीता रू ही मिल जीव। आपण को जीवन में जहाँ जहाँ समस्या मान अच्छी तार समाधान मध्य मु भावुची ये जो 30 उपदेश आज आम आलोचना करिबा से 30 उपदेश मध्यरु आपण पाई जाई पारंती। आपणकर प्रतिटी इच्छा निश्चित भाव रे पूर्ण हेब, सब दुख दूर हब। तेणु मु आपणक सामना रे ये भगवान श्रीकृष्णकर मुख निसृत ए 30 उपदेश को उपस्थापन करने को जाउछि। ध्यान पूर्वक शुणंतु। गीतार अलौकिक ज्ञान मरी पड़िथिबा मनुष्यर मन को नुआ जीवन दान दे थाए। मु ग्यारंटी सह कहिबी कि जदि केही ध्यान पूर्वक ये 30 उपदेश को सुनिला ताहले निश्चित भाव में तार प्रत्येक समस्यार समाधान हब, एथिरे संदेह नहीं। तेणु चलंतु आरंभ करिबा भगवान श्रीकृष्ण का मुख निसृत से 30 उपदेश को। भगवत गीतार प्रथम उपदेश है लोकंक भितरे निजर सहारा खोजिबा बंद कर। आपणकर मोर समस्तंकर सबुठ बड़ दुर्बलता है अन्य उपरे भरोसा करिबा, अन्य ठारू सहारा मागिबा। यह ही हमको दुर्बल बनाई दिए। धीरे धीरे कौन हुए आपण ये पर उपरे निर्भर करी करी निज भितर थिबा आत्मविश्वास को भांगी दियंती। जे भावे अन्य को लोक मोर सहारा बनिब से दुख समय रे मते साथ दब से माने जीवन रे बेसी दुख पाती। दर्शक बंधु सहारा जेते भी मजबूत होना कहीं हेले आवश्यक समय रे कहीं भी पाखे न थांती। ये जीवन रूपी महाभारत युद्ध को निजको ही लड़िबा को पड़ी था। जिते बड़े आपण भरोसा करिथिबा लोकटी आपण को दुर्दिन समय रे आपण को पाखरे न थाए सेते बड़े आपण हताशारे भांगी पड़ती। आगरू अन्य पर विश्वास करी करी तो आपण निजर आत्मविश्वास को भांगी सारिचंती। तेणु ये असुविधा समय आपण बाहर को आसीबे किपरि। तेणु एक कथा भी मन रखंतु जहाँ को आपण सहारा भावुचंती से मध्य आउ कहा को सहारा भावुची। जदि से लोक सहारा बिना बंची पारु नहीं सी आपण को कि सहारा प्रदान करिवो। तेणु दर्शक बंधु ये सहारा खोजिबा बंद करंतु। आपण केवल सहारा बनैबार अछि, सहारा नबार अछि तो भगवान का सहारा नियंतु। भगवान को परे
विश्वास रखंतु भगवान आपण कथा शुणुचंती कि नहीं ताहा आपणकर श्रद्धा विश्वास और भल पाइबा उपरे निर्भर करे। तेणु गोटे कथा मन रखिथांतु समस्ते सिना सहारा दबाकू आवश्यक समय मना कर देइथांते किंतु भगवान कहारी को सहारा दबाकू केबे भी मना करती नहीं। तेणु अन्य लोक को सहारा न बनाई भगवान को सहारा बनंतु ये मेसेज भगवान श्री कृष्ण आम मान को देइछंती। श्रीमद् भगवत गीतार द्वितीय उपदेश है मनुष्यर दुखर बड़ कारण है तार मोह बा अटैचमेंट। मोहरु अज्ञानता आसे और जीवन रे सबु समस्या से ही आरंभ हुए। महाभारत रे धृतराष्ट्रकर दुर्योधन प्रति एते मोह थिला कि से तार खराब काम को मध्य रोकिले नहीं। धृतराष्ट्र पुत्रमोह कारण धर्म अधर्मर ज्ञान रहिला नहीं। शेष सबकि बर्बाद हो गला। ये मोह ही आम जीवन में सबुठारु बड़ उथल पुथल सृष्टि करिथाए। अटैचमेंट रे जदि आपण वशवर्ती हेले आपण जीवन में किछि करि परिबे नहीं। सिथुआ सकाळ रे बिछଣା प्रति अटैचमेंट, आलस्य प्रति अटैचमेंट, कंफर्ट जोन प्रति अटैचमेंट आपण को किछि करिबा को दब नाही। गोटे विराट बड़ कार्य तो आपण करती जो संग्राम को बाहरती से अटैचमेंट कारण आपण जीवन युद्ध आरंभ करिया पूर्व मध्य हारी जिबार संभावना अच्छी। अटैचमेंट रहिबा भल मात्र अटैचमेंट जोगु जदि आपणकर सफलता नष्ट होची ताहले अटैचमेंट को छाड़िबा दरकार। किंतु भगवान श्री कृष्ण कहते अटैचमेंट केबे कोनोसी परिस्थिति रे भल नुहे। तार कारण होची ये दुनिया होची जीवन मरण रेख चक्र रे गढ़ा। जे जन्म होईची से निश्चित मरिबो आ जे मरी जाइछि तार पुनर्जन्म अच्छी। तेणु ज्ञानी लोक माने ना मरी जाइथिबा लोक पई शोक करती ना ये जीथिबा लोकन प्रति मोह रखती। तार कारण होची जे बंचिचंती से भी दिने मरिबे आउ जे मरिचंती से मत दिने चिंतिबे दिन जन्म नेबे। तेणु दर्शक बंधु केबे भी मोहर वशवर्ती हुअंतु नहीं। महाभारत रे भगवान श्रीकृष्ण अर्जुन को कहिथिले ज्ञानर जिते ज्ञानर धारा बहे सेतेबेले प्रथमे यह मोह को नष्ट करे। मोह को एइथिपाई नष्ट करे कारण मोह अज्ञान बा इग्नोरेंस अटे। दिग्विजय वीर सिकंदर पूरा दुनिया को जितबार इच्छा बनाई थिला। दिने जड़े नागा साधु तार देखा हो गले एवं सिकंदर कहिले तुम्हें ये दुनिया जीति सारिला परे कौन करिवो आउ तो को द्वितीय दुनिया नहीं जहाँ को तुम्हें जीति जाई परिवो। ये कथा शुणिला क्षणी ए कथा कहला क्षणी ए नागा साधु जनक खूब जोर हसवा को लगिले एवं एक कथा शुणी सिकंदर मध्य निराशारे भरीगला एवं साधु को पचारिला कि आपण महात्मन कहीं हसुचंती। साधु कहिले तुम्हें पूरा दुनिया जीति नब तापरे मध्य तुमको निराशा ही मिलिबो कहीं ना तुम्हें दुनिया जीतिबा मोहरे बंधा होइछ एवं तुम पई जीतिबाकू आउ को दुनिया नहीं। मात्र मते देख मो पाखरे किछि नहीं ना किछि पाइबार खुशी अच्छी ना किछि हराइबार दुख अच्छी। मु सदा खुशी रे रहिबी मोर किछि मोह नहीं तेणु मु सब बड़े खुशी नहीं थी। सिकंदर एबे पूरा दुनिया जीति नथिला मन तार दुख रे भरीगला। सिकंदर मने मने भाविबा आरंभ कला जे दिने तो तारे जितिबा बंद होइजिबो। जदि यह सत्य तेबे आज ठारू ए जितिबार मोह छाड़बनी कहीं। से दिन ठारू सिकंदर
ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟିଲା। ସିକନ୍ଦର ଏଇ ଦିଗ୍ବିଜୟ ବୀର ହେବାର ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲା ସେ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଅଧାରେ ରଖିଦେଲା। କାରଣ ସେ ଜାଣିଲା ଏ ମୋହ, ଜିତିବାର ମୋହ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଭାଙ୍ଗିବ। ଏବଂ ଯେବେଠୁ ସେ ମୋହ ଛାଡ଼ିଲା ସେବେଠାରୁ ତା ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟିଲା। ତେଣୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆରାମର ମୋହ ଆମକୁ ବେକାର କରେ, ହତାଶ କରେ। ଯେକୌଣସି ମୋହ ଆମକୁ ସୁଖ ଶାନ୍ତି କେବେ ଦେଇନଥାଏ। ଭଗବାନ ମୋହ ଏଇଥିପାଇଁ ସୁଖ ଦେଇନଥାଏ, ତାର ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ କାରଣ ହେଉଛି ଯାହାକୁ ମୋହ କାଢ଼ିବେ, ଯାହା ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କ ମୋହ ବଢ଼ିଲା, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ପରମାନେଣ୍ଟ। ସେ ମଧ୍ୟ ଦିନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବ। ସେତେବେଳେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୁଃଖ ପାଇବେ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହନ୍ତି ଯେ ତ୍ୟାଗ କଲେ ଯାଇ ବ୍ୟକ୍ତି ମୋତେ ପାଏ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ତ୍ୟାଗର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଏଠି ଆପଣମାନେ ବି ବୁଝିପାରିବେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଅଛି ତେବେ ତ୍ୟାଗ ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କ'ଣ ତ୍ୟାଗ କରିବେ? ଆଳସ୍ୟତାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବେ। ଆପଣ ଯେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟେଡ଼ ହେଉଛନ୍ତି ତାକୁ ବି ତ୍ୟାଗ କରିବେ। କମ୍ଫର୍ଟ ଜୋନ୍କୁ ତ୍ୟାଗ କରିବେ। ଏମିତି ବହୁତ ତ୍ୟାଗ କଲା ପରେ ଯାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। ସଫଳତା ଏମିତି ମିଳେ ନାହିଁ। ଏବଂ ଯାହା ତୁମକୁ ମିଳିଲା, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହନ୍ତି ଯାହା ତୁମକୁ ମିଳିଲା ସେଥିରେ ଶାନ୍ତିରେ ରୁହ। ଅଧିକ ପାଇବାର ଇଚ୍ଛା, ଅଧିକ ପାଇବାର ମୋହ ତୁମକୁ ଦୁଃଖ ହିଁ ଦେବ। ତେଣୁ ଅଧିକା ପାଇବାର ମୋହ ରଖ ନାହିଁ। ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ବନ। ଯାହା ଅଛି ଭଗବାନ ଯାହା ଦେଇଛନ୍ତି ଯଥେଷ୍ଟ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କର ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କୁ କୁହ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯାହା ଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣ ମୋତେ ଯଥେଷ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି। କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହା ଅଛି ତାକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଅନେକ ଲୋକ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱାସ ନହେଲେ ବି ଏକଥା ସତ। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାର ତୃତୀୟ ଉପଦେଶ କହେ, କାହାରିକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରି ବାହାଦୁରୀ ଦେଖାଅ ନାହିଁ, ନହେଲେ ଏହା କର୍ମଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତମେ ଯେତେବେଳେ ଭାବୁଛ ଯେ ମୁଁ ଅମକ ଲୋକକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଦେଲି, ଆକୁ କିଛି ଟଙ୍କା ଦେଇଦେଲି, ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ କିଏ ଜାଣେ ଆପଣ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି କି ପୂର୍ବଜନ୍ମର ଋଣ ଶୋଷୁଛନ୍ତି, ତାହା ସେ ପରମାତ୍ମାକୁ ଜଣା। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଅହଙ୍କାର ବଶ ହୋଇ କହି ବୁଲିବେ ଯେ ମୁଁ ଆକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲି, ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲି, ଆପଣଙ୍କର ମିଳିଥିବା ଯଶ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଏହା ଯଦି କେବେ କେବେ ତୁମେ ଅଭିମାନ କର ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ତ କେତେ କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି। କାରଣ କରିଲା ବାଲା ତୁମେ ନୁହଁ, ତୁମର ଭଗବାନ। ତୁମକୁ ସେତିକି ଦେଇଛନ୍ତି, ତୁମ ପାଖରେ ସେତିକି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି, ତୁମ ପାଖରେ ସେଇ ହୃଦୟଟିକ ଦେଇଛନ୍ତି କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛ। କଲାବାଲା ସିଏ, ତୁମେ ହେଉଛ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର। ତେଣୁ ଏ କର୍ମବନ୍ଧନରେ କେବେ ବି ତୁମେ ଅଭିମାନ କର ନାହିଁ ମୁଁ କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲି, କାହାକୁ ନ କଲି। ଜ୍ଞାନ ସବୁବେଳେ ବୁଦ୍ଧିକୁ ଉତ୍ତମ ବନାଏ। ତେଣୁ ସଦା ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରି ଚାଲନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଫଳ ଆଶା ନ ରଖି କର୍ମ କରେ ସେ କର୍ମବନ୍ଧନରେ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ମୋର ତୋର, ଛୋଟ ବଡ଼, ନିଜର ପରର ଏସବୁକୁ ମନ ଭିତରୁ ପୋଛି ଦିଅ। ମନକୁ ତୁମର ଓ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ତୁମର ଓ ତୁମେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏ ଜ୍ଞାନ ଯଦି ମନ ଭିତରେ ରଖ, ତାହେଲେ ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ, ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ସାର୍ଥକ ହେବ। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାର ଚତୁର୍ଥ ଉପଦେଶ ହେଲା, ଜୀବନରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିଲା ବାଲା ହିଁ ଜୀବନରେ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି କରିଥାଏ। ମନୁଷ୍ୟ ଯାହା ତାକୁ ନ ମିଳିଲା ସେଇଥିପାଇଁ ଶୋକ କରିଥାଏ। ମଣିଷର ଗୋଟେ ଖରାପ ଗୁଣ ହେଉଛି ସେଟା। କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି, ପାଖରେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି, ତାକୁ କେବେ ସେ ଖୋଜେ ନାହିଁ। ନିଜ ପାଖରେ କମି କ'ଣ ଅଛି, ମୋ ପାଖରେ କ'ଣ କ'ଣ ନାହିଁ, ଭଗବାନ ମୋତେ କ'ଣ କ'ଣ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ଭାବିଥାଏ ଏବଂ ତାର ଗଣତି କରେ। କିନ୍ତୁ ଯାହା ଅଛି ତାର ଗଣତି କେବେ କରେ ନାହିଁ। ଯିଏ ଯାହା ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ପାଖରେ ଅଛି ତାକୁ ନେଇ ଶାନ୍ତିରେ ରହିଲା, ତାକୁ ନେଇ ଖୁସିରେ ରହିଲା, ସେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ କରେ। ମନୁଷ୍ୟ ଭଗବାନ ଯାହା ଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ନେଇ ଖୁସିରେ ରହିଲେ ଆପଣ ଭଲରେ ରହିବେ। କୌଣସି ଜିନିଷ ପାଖରୁ ଗଲେ ଦୁଃଖ କର ନାହିଁ, କାରଣ ଯାହା ଗଲା ତାହା ତୁମେ ଆଣିନଥିଲ। କ'ଣ ଥିଲା ଯେ ତୁମର ଗଲା? ତୁମେ ତ ଖାଲି ହାତରେ ଆସିଥିଲ, ଖାଲି ହାତରେ ଯିବ। ତେଣୁ
ତୁମେ ସେସବୁ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ। ତୁମେ ଯାହା ଗଲା ଏଇଠୁ ଗଲା, ଯାହା ପାଇଲ ଏଇଠି ପାଇଲ। ତେଣୁ ଏହା ହିଁ ସତ୍ୟ। ଭଗବତ ଗୀତାର ପଞ୍ଚମ ଉପଦେଶ ହେଲା ମଣିଷକୁ ବର୍ବାଦ କରିଦିଏ କ୍ରୋଧ। କ୍ରୋଧ ହେଉଛି ମଣିଷର ବିରାଟ ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ। କ୍ରୋଧୀ ଲୋକର କେହି ମିତ୍ର ନଥାନ୍ତି, ତାର ସମସ୍ତ ସମ୍ପର୍କ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। କ୍ରୋଧ କରିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହନ୍ତି କ୍ରୋଧ ସମୟରେ ଗୋଟେ ପାଗଳ ପରି ହିତାହିତ ଜ୍ଞାନ ହରାଇ ବସିଥାଏ, ତାର ବୁଝିବା ସୁଝିବା ଜ୍ଞାନ ହରାଇ ବସିଥାଏ। କ୍ରୋଧ ହେଲା କ୍ଷଣି ମଣିଷର ଜ୍ଞାନ ମରିଯାଏ, ବ୍ୟକ୍ତି ଅଜ୍ଞାନୀ ହୋଇଯାଏ, ମୂର୍ଖ ପାଲଟିଯାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସ୍ମୃତି ଭ୍ରମିତ ହୁଏ। ସ୍ମୃତି ଭ୍ରମରୁ ବୁଦ୍ଧି ନଷ୍ଟ ହୁଏ। ବୁଦ୍ଧି ନଷ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ହେବା ପରେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ହିଁ ବିନାଶ କରିଥାଏ। ଭୁଲିବାଲି କି କ୍ରୋଧ ନିଜର ହିଁ ବିନାଶ କରିଥାଏ। କ୍ରୋଧୀ ଲୋକର କେହି ସମ୍ପର୍କୀୟ ନଥାନ୍ତି, କାରଣ ସିଏ କ୍ରୋଧର ଆବଶରେ ଆସି ଏମିତି କଥାମାନ ଏମିତି ଘଟଣାମାନ ଘଟାଇଥାଏ ଯେ ତାର ସମସ୍ତ ସମ୍ପର୍କ ଧୀରେ ଧୀରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ କ୍ରୋଧ ଉପରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରଖନ୍ତୁ। ଯେତେ ବି ରାଗ ଆସୁଛି ଆସୁ, ଜବାନ ଖୋଲନ୍ତୁ ନାହିଁ, ପାଟି ଖୋଲନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆକ୍ସନ୍ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ରହିଯାଆନ୍ତୁ। କ୍ରୋଧ ସମୟରେ ଟିକେ ରହିଗଲେ, କିଛି ସମୟ ନିଜକୁ ଦେଲେ, ତାପରେ ପରିସ୍ଥିତି ସବୁ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। କ୍ରୋଧରୁ ବଞ୍ଚିବା ଶିଖନ୍ତୁ। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାର ଷଷ୍ଠ ଉପଦେଶ କହେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସୁଖ ଓ ଦୁଃଖକୁ ସମାନ ଭାବରେ ଜୀଇଁବା ଦରକାର। ଯେମିତି ସୁଖକୁ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରନ୍ତି, ସେମିତି ଦୁଃଖକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରିନେବା ଉଚିତ। ଜୀବନରେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ହସିବ ଯଦି ଜୀବନରେ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଉଭୟ ଥିବ। ସୁଖ ଦୁଃଖ ଉଭୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜୀବନର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ମିଳିଥାଏ। ଦୁଃଖ ସୁଖ ହାନି ଲାଭ ସବୁକିଛି ଜୀବନରେ ଘଟେ। ଯେମିତି ମୌସମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ପରିସ୍ଥିତି ବଦଳେ, ଖରା କେତେବେଳେ ହେଲା, କେତେବେଳେ ଶୀତ ହେଲା, ସେମିତି ଆମ ଜୀବନରେ ଆମ ସମୟ ବଦଳିଲେ ସୁଖ ଦୁଃଖ ବଦଳିଥାଏ। ନା ସୁଖ ରହିଛି ନା ଦୁଃଖ ରହିଛି। ଏମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ଆସିବେ ଆଉ ଯିବେ। ଯଦି ଦୁଃଖ ସମୟରେ ଅଛନ୍ତି ଟିକିଏ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ, ଟିକିଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଦୁଃଖର ଦିନ ବି ଚାଲିଯିବ। ଆଉ ସୁଖର ଦିନରେ କେବେ ଅହଙ୍କାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ସୁଖର ଦିନ ବି କାହାର ରହିନାହିଁ। ତେଣୁ ସୁଖ ଦୁଃଖ ହାନି ଲାଭ ମାନ ଅପମାନ ସବୁକୁ ସମଦର୍ଶୀ ହୋଇ ସମ୍ଭାଳି ନିଅନ୍ତୁ, ସମାନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଭଗବତ ଗୀତାର ସପ୍ତମ ଉପଦେଶ ହେଲା ବେଶୀ ମିଠାବାଲା ଲୋକ ଓ ତୁମକୁ ପ୍ରଶଂସା ସବୁବେଳେ କରୁଥିବା ଲୋକଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଇ ଦୁଇଟି ଲୋକ ଆମକୁ ବୁଡ଼େଇଥାନ୍ତି। ମିଠା ଖୁଆ ଲୋକମାନେ ମିଠା ମିଠା କଥା କହି ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ମୋହିବେ ଏବଂ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ହାସଲ କରିବାକୁ ସବୁବେଳେ ଲାଗିଥିବେ। ଆପଣମାନେ ଭଲ ରକମ ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ, କୌଣସି ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଠା କଥା କହନ୍ତି ନାହିଁ, ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ତୁମଠାରୁ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ହାସଲ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଶଂସା ତୁମକୁ ଜୀବନରେ କେବେ ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ମିଳିବାର ନାହିଁ। ଯଦି କେହି ତୁମର ପ୍ରଶଂସା କରୁଛି ତ ଏ ପ୍ରଶଂସା ପାଇଁ, ତାର ଏ ମିଠା କଥା ପାଇଁ ତୁମକୁ କିଛି ନା କିଛି ମୂଲ୍ୟ ଅବଶ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସାବଧାନ। ଭଗବତ ଗୀତାର ଅଷ୍ଟମ ଉପଦେଶ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମନକୁ ଶାନ୍ତ ରଖିବା ଶିଖ, କାରଣ ଅଶାନ୍ତ ମନ ତୁମକୁ ଦୁଃଖ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ଦେବାର ନାହିଁ। ଶାନ୍ତ ମନ ତୁମକୁ ଖୁସି ଦେବ। ଦୁଃଖ ଓ ସୁଖ ଭାଇ ମନର କାମ। ଅଶାନ୍ତ ମନ ଓ ଶାନ୍ତ ମନର ପରିଣାମ ହେଉଛି ଆମର ଦୁଃଖ ସୁଖ। ଅଶାନ୍ତ ମନ ଦୁଃଖକୁ ଜନ୍ମ ଦିଏ ଏବଂ ଶାନ୍ତ ମନ ପରମାନନ୍ଦକୁ ଜନ୍ମ ଦିଏ, ସୁଖକୁ ଜନ୍ମ ଦିଏ। ମନରେ ଶଙ୍କାକୁ କେବେ ଜନ୍ମ ଦିଅ ନାହିଁ। ଯଦି ମନରେ ଆଶଙ୍କା ଆସିଲା, ଭୁଲ ବୁଝାମଣାର ପାହାଡ଼ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହୋଇଯିବ, ଯେଉଁଥିରେ ଜୀବନର ସୁଖ ଶାନ୍ତି ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ।
ଯଦି ଆଶଙ୍କାର ସହିତ ଆପଣ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ତେବେ କାର୍ଯ୍ୟ କେବେ ସଫଳ ହୁଏ ନାହିଁ। ଆଶଙ୍କା ଆସିଲା କ୍ଷଣି ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସକୁ ମାରିଦିଏ ଏବଂ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ନଥିଲେ ସଫଳତା ମିଳେ ନାହିଁ। ଅତଃ ଆଶଙ୍କା ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏ ଆଶଙ୍କାକୁ କେବେ ବି ମନ ଭିତରେ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଶଙ୍କା ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଡ଼େଇବ। ତେଣୁ ଆଶଙ୍କାକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ମନକୁ ସବୁବେଳେ ବଶ ରଖିବା ଶିଖ। ମନକୁ ଯଦି ତୁମେ ବଶରେ ରଖିଲ, ମନ ହେଉଛି ତୁମର ମିତ୍ର। ଆଉ ମନକୁ ଯଦି ତା ହିସାବରେ ଛାଡ଼ିଦେଲ ବା ମନ ତୁମକୁ ଜିତିଗଲା, ତାହେଲେ ମନ ହେଉଛି ତୁମର ପରମ ଶତ୍ରୁ ଏବଂ ମନ ତା ଇଚ୍ଛା ମୁତାବକ ଖରାପ କାମମାନ ତୁମ ଦ୍ୱାରା କରେଇ ନେବ। ଯଦି ମନ ଶତ୍ରୁ ହେଲା ବା ମନ ପାଖରେ ତୁମେ ହାରିଲ, ମନକୁ ବଶ ନ କଲ, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ବର୍ବାଦ କରିବାକୁ ମନ ମଧ୍ୟ ପଛାଇବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମନକୁ ସବୁବେଳେ ନିଜ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଭିତରେ ରଖନ୍ତୁ। ମନକୁ କେବେ ହଲଚଲ ହେବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାର ନବମ ଉପଦେଶ କହେ କି ଆପଣଙ୍କର ସଫଳତା ଓ ଅସଫଳତାରେ ବେଶୀ ମାତ୍ରାରେ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରେ ଆପଣଙ୍କର ସଙ୍ଗତ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କୌରବ ଶକୁନିଙ୍କର ସଙ୍ଗତରେ ଥିଲେ, ପାଣ୍ଡବମାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସଙ୍ଗତରେ ଥିଲେ। ଫଳାଫଳ କ'ଣ ହେଲା ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି। ଭୀଷ୍ମ ପିତାମହ ଓ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ଭଲ ଲୋକ ଥିଲେ, ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ କୌରବ ପକ୍ଷରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କର ପରିଣତି କ'ଣ ହେଲା ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି। ତେଣୁ କୁହାଯାଏ ଜୈସି ସଙ୍ଗତ वैसी रंगत और जैसे रंगत वैसी जीवन। तेणु संगत उपर ध्यान दिंतु। भल संगत रहिले आपणकर जीवन में भल भल मान देखा मिलिबो। यदि खराब संगत रे पड़गले जीवन बर्बाद हवा को समय लगे नहीं। श्रीमद् भगवत गीता कहे जहाँ तबे करछ जोटा थर आरंभ करदेल से पारंगम बा मास्टर हवा को चेष्टा कर। अधूरा ज्ञान को कामर नुह, बहुत खराब परिणति दे थाए। जहाँ करुच तापर सविशेष ज्ञान आहरण करिवार प्रयास कर। अभिमन्यु खूब बड़ योद्धा थिले, मात्र आपण माने समस्ते जानती तांको मृत्युर कारण हला तांकर अधूरा ज्ञान। चक्रव्यूहरे पशिबा तो जଣା थिला, हेले बाहरिबा जଣା नथिला। ये अधूरा ज्ञान नहीं निजर परिवार को साहाय्य करने अभिमन्यु ए चक्रव्यूह भितर पशि जाइथिले एवं ए अधूरा ज्ञान पाई एक समय आसला तो से विजय भी प्राप्त जीति आसी। मात्र बाहर को बाहरिबा ये जो चक्रव्यूह भेदी आसवा बाहरी आसवा जଣା नथिला। से भरोसा करथिले भीमंको उपरे, केही जाई पारलेनी कि ताको उद्धार करि पारलेनी। अन्य पर भरोसा कले फलाफल या हुए। ये गोटे शिक्षा भगवत गीता आमको दिए। तेणु जदि आपण अधूरा ज्ञान नहीं मैदान को ओह्लैले तो निश्चित भाव में आपन तार को परिणाम भोगिबे। ये अभिमन्यु परी अभिमन्यु कौन है आप समझ जानते। फलाफल जदि आप प्रकृत ज्ञान नहीं नेले, प्रकृत ज्ञान सहित आप द्वितीय भूमि को गले बा आपण जो का फील्ड रे अच्छे से फील्ड को गले निश्चित भाव सक्सेस हे। अधूरा ज्ञान को कामर नुह। जो फील्ड रे अच्छी से फील्ड रे यथेष्ट ज्ञान अर्जन करिवार प्रयास करंतु। भगवत गीतार 10म उपदेश है 11तम उपदेश है फल प्राप्ति आशा रखी काम कले शांति और संतुष्टि मिले नहीं, फलाफल मध्य प्रभावित हुए, फल प्राप्तिर इच्छा निराशा आनी दिए। दर्शक बंधु बहुत बढ़िया कथा। कौन सी कार्य कला पूर्वर कला बेले भी जदि आप फलाफल विषय चिंता करेंगे, जदि मु हारीगली तो सक्सेस मत न मिलला तो ये चिंतन में जदि आप रहिले ताहले आपण फलर चिंता करी आपणकर कर्मरु
ଏକାଗ୍ରତା ହରାଇବେ, କାମ କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହ ଆସିବ ନାହିଁ, ମନୋବଳ ଭାଙ୍ଗିବ, ବହୁତ କିଛି ଡିଷ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ଆସିବ। ତେଣୁ ଆପଣ ପ୍ରକୃତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଜୀବନରେ କେବେ ଫଳର ଆଶା ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। କର୍ମ ଆମ ହାତରେ ଅଛି, କର୍ମର ସ୍ତର ବଢ଼ାନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ସଫଳତାକୁ କେହି ରୋକିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବେକାର ଫଳର ଚିନ୍ତା କରି କର୍ମକୁ ଖରାପ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କର୍ମ କରିପାରନ୍ତୁ, କାରଣ କର୍ମ ଆମ ହାତରେ ଅଛି, ତା'ର ସ୍ତର ବଢ଼ାନ୍ତୁ, ଯେତେ ପାରୁଛନ୍ତି କର୍ମ କରନ୍ତୁ, ଫଳ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଭଗବାନ ଯାହା ଦେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି କରିଦେବେ। ଭଗବତ ଗୀତାର 12ତମ ଉପଦେଶ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୁଅ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ତୁମକୁ ଜୀବନରେ ଅନେକ ଦୁଃଖରୁ ମୁକ୍ତି ଦେବ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ତୁମକୁ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇବ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ତୁମକୁ ତଳେ ପଡ଼ିବାକୁ ଦେବନି। ଲୋକଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲେ ତୁମ ମନୋବଳ ଭାଙ୍ଗିବ। ନିଜ କର୍ମ ଉପରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖ, ଆଗକୁ ବଢ଼, ସମୟ ନଷ୍ଟ କର ନା। ଭଗବତ ଗୀତାର 13ତମ ଉପଦେଶଟି ହେଲା, ଜୀବନରେ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ନିଜକୁ ଏକୁଟିଆ ପାଇ ବ୍ୟଥିତ ହେଉଛ, ସେତେବେଳେ ଏ ସତ୍ୟକୁ ମନେ ପକାଇବ କି ତୁମେ ଏକା ଆସିଥିଲ, ଏକା ହିଁ ଯିବ। ଏହା ହେଉଛି ତୁମ ଜୀବନର ବାସ୍ତବିକତା। ଏଠାରେ କେହି ତୁମ ନିଜର ନୁହଁ। ବାପା ମା ତୁମକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଦିନେ ତୁମକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଏହା ସତ୍ୟ, ତାହେଲେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କଥା ପଚାରି କିଏ? ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଏକୁଟିଆ ରହୁଛନ୍ତି, ପାଖରେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆତ୍ମବିଶ୍ଳେଷଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଏକୁଟିଆ ରହିବା ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅଭିଶାପ ନୁହଁ, ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ। ଭଗବାନ ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି ନିଜ ବିଷୟରେ କିଛି ଭାବିବା ପାଇଁ, ତାର ଫାଇଦା ନିଅନ୍ତୁ। ପାଖରେ କେହି ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିଥାଅ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଗବାନ ତୁମ ସାଥ ଛାଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏକାକିତ୍ୱକୁ ଏକ ଅଭିଶାପ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏକାକିତ୍ୱରେ ବଞ୍ଚିବା ଶିଖନ୍ତୁ, ଆତ୍ମବିଶ୍ଳେଷଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଦି ଏକୁଟିଆ ଭାବୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସବୁବେଳେ ଭାବନ୍ତୁ ଯେ ମୁଁ ଏକା ନାହିଁ, ମୋ ପାଖରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି। ଭଗବତ ଗୀତାର 14ତମ ଉପଦେଶ ହେଲା, କେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଧନ, ପଦ ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ଅହଙ୍କାର କର ନାହିଁ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ଏହି ଅହଙ୍କାର ହିଁ ତାର ବିନାଶର କାରଣ ବନିଲା। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାର 15ତମ ଉପଦେଶ ହେଲା, ବେଶୀ ଭଲ ବନିବାର ପ୍ରୟାସ କର ନାହିଁ। ତାର କାରଣ ହେଉଛି, ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ଜନ୍ମଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରତିଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ ହେଉଥିଲା। କେତେବେଳେ ବି ସେମାନେ ଅନ୍ୟାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିନାହାନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ କାହା ଦ୍ୱାରା ଗାଇଡେଡ୍ ଥିଲେ? ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ହେଲେ ଧର୍ମରାଜ। ସେ କହୁଥିଲେ ଯାହା ହେଉଛି ତାକୁ ସହିଯାଅ। ଭାଇମାନେ ଭୀମ, ଅର୍ଜୁନ ଏମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କ କଥା ମାନି ସବୁ ସହିଯାଉଥିଲେ। ଦିନ ପରେ ଦିନ କ'ଣ ହେଲା, ଯେହେତୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ହେରିକା ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କେଉଁ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ ମିଳୁନାହିଁ, କେହି ବିରୋଧ କରୁନାହିଁ, ନିଜର ଗାର୍ଡିଆନ୍ ଯିଏ, ନିଜର ବାପା ଯିଏ, ସେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ବନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଭୁଲ କରନା। ଦିନକୁ ଦିନ କ'ଣ କଲା, ତାର ଯେଉଁ ଅତ୍ୟାଚାରର ସ୍ତର ବଢ଼େଇ ଚାଲିଲା। ଖୁବ୍ କଥା ନ କରିଛି, ଭୀମକୁ ବିଷ ଲଡ଼ୁ ଦେବା ହେଉ, ଜଉଘର ପୋଡ଼ିବା ହେଉ, ଜୁଆ ଖେଳର ଚଞ୍ଚକତା ହେଉ, ଏମିତି ବହୁତ କିଛି ଭୁଲ କଲା ପରେ ସମ୍ଭବ କ'ଣ ହେଲା, ଅତି ଭଲ ହେବା କାରଣରୁ ଏକ ଦିନ ହେଲା ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କୁ ଦୂରକୁ ଯାଇ ଛଦ୍ମବେଶରେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ଅନ୍ୟ ଦାନାରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ହସ୍ତିନାପୁରର ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ସମ୍ରାଟ କଙ୍କ ସାଜି ଖୋ ରଜାର ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦର ପାତ୍ର ସାଜିଲେ। ଆଉ ସେ ସମୟର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧନୁର୍ଦ୍ଧର ଅର୍ଜୁନ ବୃହନ୍ନଳା, ନପୁଂସକ ବୃହନ୍ନଳା। ଏଇ ହେଉଛି ଭଲ ପନିଆର ଫଳ। ଆ ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ତୁମେ ଖରାପ ଲୋକ ବନ,
ତୁମେ ଭଲ ଲୋକ ହୁଅ, ଭଲ କର୍ମ କର, ମାତ୍ର ଅନ୍ୟକୁ ଖୁସି କରିବାକୁ ନୁହଁ, ଅନ୍ୟ ନଜରରେ ଭଲ ହେବାକୁ ନୁହଁ, ମାତ୍ର ଯାହା ଠିକ୍ ଯାହା ଉଚିତ ତାହା କରି ନିଜର ଭଲ ପଣିଆକୁ ପ୍ରତିପାଦିତ କର। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତୀ ଗୀତାର 16ତମ ଉପଦେଶ ହେଲା, ଆଖିକୁ ସବୁବେଳେ ବିଶ୍ୱାସ କର ନାହିଁ। ବେଳେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିଥିବା ଜିନିଷ ଭୁଲ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଇପାରେ। ଆନାଲିସିସ୍ କର, ଗ୍ରାସ ରୁଟ୍କୁ ଯାଅ, ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋକୁ ଯାଅ, ତାପରେ ଯାଇ ଡିସିସନ୍ ନିଅ। ଆଖି ଦେଖା କଥା ବେଳେବେଳେ ଭୁଲ ହୋଇଥାଏ। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ୍ ଗୀତାର 17ତମ ଉପଦେଶ କହେ ଯେ କାହାରି ଉପରେ ଏତେ ଭରସା କର ନାହିଁ ଯେ ସେ ତୁମକୁ ଅଣଦେଖା କରିବାକୁ ଲାଗୁ, ଏବଂ କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ନ ହୋଇ ନିଜ କାମ ନିଜେ କରିବାର ପ୍ରୟାସ କର। 18ତମ ଉପଦେଶ କହେ ନିଜ ଖୁସି ଓ ଦୁଃଖର ପେଡ଼ି କାହାରି ପାଖରେ ଖୋଲ ନାହିଁ। ଯଦି ନିଜର ଖୁସିର କଥା କହିଲ ଲୋକମାନେ ଜଳିବେ, ଦୁଃଖର କଥା କହିଲେ ଲୋକ ତୁମକୁ ଉପହାସ କରିବେ। କାହାରି ଆଗରେ ନିଜର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ବତାଅ ନାହିଁ। ଯଦି ତୁମର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଭଲ ଅଛି ବୋଲି ଲୋକ ଜାଣିବେ, ମାଗିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେବେ ଧାର। ଯଦି ତୁମର ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ଖରାପ ଅଛି ବୋଲି ଜାଣିବେ, ତୁମ ସମ୍ପର୍କ କାଟିଦେବେ, କାରଣ ତୁମେ ଆଉ ତାଙ୍କ କାମର ନୁହଁ। ତେଣୁ କେବେ ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। 19ତମ ଉପଦେଶ କହେ ଅସୁବିଧା ସମୟରେ ହିମ୍ମତ ହାର ନାହିଁ। ଅସୁବିଧା ସମୟରେ ସବୁ ଚାଲିଗଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଆମ ପାଖରେ ଥାଏ, ତାହା ହେଉଛି ଆମ ଶକ୍ତି। ହିମ୍ମତ ମାନେ ସାହସ, ଆମ ସାହସ। ଏ ସାହସ ଆମକୁ ଇନ୍ଧନ ଯୋଗାଏ, ଶକ୍ତି ଯୋଗାଏ ଏ ପରିସ୍ଥିତି ସହିତ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ। ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଲଢ଼ାଏ ତାକୁ ଯଦି ଆପଣ କମେଇ ଦେଲେ, ହରେଇ ଦେଲେ ଶକ୍ତିକୁ, ଯେଉଁ ହିମ୍ମତକୁ, ସାହସକୁ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଲଢ଼ିବେ କ'ଣ? ତେଣୁ ଅସୁବିଧା ଆସିଲା ତ ହିମ୍ମତର ସ୍ତର, ସାହସର ସ୍ତରକୁ ବଢ଼ାନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଭଲରେ ରହିବେ। 20ତମ ଉପଦେଶ କହେ କିଛି କହିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜ ବାଣୀ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ବାଣୀର ସିନା ଆପଣ ଜିଭର ସିନା ହାଡ଼ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏ ଜିଭ ଏମିତି କଥାମାନ କହିପାରେ ଯେ ଲୋକର ହାଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ। ଏଇ ଜିଭର ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ଗୁଣ ହେଲା ଔଷଧ ନ ଦେଇ ମଧ୍ୟ ରୋଗ ଭଲ କରିବାର କାପାସିଟି ଅଛି। ଜଣେ ଲୋକ ହାରିଯାଇଛି, ଜଣେ ଲୋକ ପୁରା ସବୁ ବର୍ବାଦ ହେଇଯାଇଛି, ଏଇ ଜିଭ ତାକୁ ସୁମଧୁର କଥା କହି ତାକୁ ଉଠେଇବାର ମଧ୍ୟ ସାମର୍ଥ୍ୟ ରଖିଛି। ତେଣୁ ଜିଭକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଶିଖନ୍ତୁ। ଶବ୍ଦ ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ତ ଧ୍ୟାନପୂର୍ବକ କୁହନ୍ତୁ, ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କ କଥା କାହାକୁ ଆଘାତ ନଦିଏ, ଯେମିତି କାହାର ମନୋବଳକୁ ଭାଙ୍ଗି ନଦିଏ। ଏ କଥା ମୁଁ କହୁନି, ଭଗବତ୍ ଗୀତା କହେ। 21ତମ ଉପଦେଶ ହେଲା ସମ୍ପର୍କରେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଭାଙ୍ଗିଲେ ସର୍ବନାଶ ଘଟେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପିତା ପୁତ୍ର, ମା ଝିଅ ହୁଅନ୍ତୁ, ଭାଇ ଭଉଣୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଭିତରେ ରହି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ଭଲ। ବାପାଙ୍କୁ ବାପାର ସମ୍ମାନ ମିଳିବା ଉଚିତ। ପିତା ମଧ୍ୟ ପୁତ୍ରକୁ କହିଲା ବେଳେ ସେ ବି ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଯେଉଁ ପରିବାରରେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରିବା ପରିବାର ସଦସ୍ୟମାନେ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ବା ଯେଉଁ ସଂସ୍ଥାରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ପରସ୍ପରକୁ ଓଭରଟେକ୍ କରିବା, ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ କଥା କହିଲା ବେଳେ, ସେତେବେଳେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଭାଙ୍ଗିଲା ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସର୍ବନାଶ ଘଟେ। ଅତୀତର ପଶ୍ଚାତାପ ଅତୀତକୁ ସଜାଡ଼ି ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ, କି ଭବିଷ୍ୟତର ଚିନ୍ତା ଆପଣ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ସଜାଡ଼ି ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏ ଦୁଇଟି ଅବସ୍ଥାକୁ ଚିନ୍ତା କରି ଅତୀତକୁ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ, ଭବିଷ୍ୟତକୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ମିଳିଛି ସେ ସମୟକୁ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନର ଆନନ୍ଦ ନିଅନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନର ଯାହା ଡିସିସନ୍ ନେବା କଥା ସେ ଡିସିସନ୍ ନିଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁ କର୍ମ କରିବା କଥା ସେ କର୍ମ କରନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଯାଇ ଭବିଷ୍ୟତ ସୁଧୁରିବ।
जीवन में महत्व बेसी 23तम उपदेश कहे जीवन में समय महत्व बेसी क्या दियो नहीं नहले तुम निज अस्तित्व हराइब। जदि सब बेले तुमे अन्य क्या महत्व देल अन्य क्या तुम कति जड़े आसला तुम कह जा अमुक लोक पाखक जा तुम ठार जड़े चाहिला तुम ताको पठेदेल आउ जो लोक पाखक ताको महत्व देल जहाँ तुम काम तारी उपर निर्भर कल ताले एक समय आसो जिते तुम्हें तुम अस्तित्व हरइब लोक तुम पाखक आसबेनि लोक सीधा से लोक पाखे पहुँचे से लोक शक्तिशाली हम से लोकर वित्त बढ़ तार लोक भितर पपुलारिटी बढ़ एवं तुम पपुलारिटी बा तुम अस्तित्व आस्ते 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 कमिया को लगे। तेणु क्या एत महत्व दियो ना जहाँद्वारा कि तुमको निज अस्तित्व हरइबा पड़ो। 24तम उपदेश कहे प्रत्येक काम करने पूर्वर ता विषय भल करी बुझ जान तापर से कार्य को आरंभ कर आउ थे आरंभ कलापर से काम को भल पाई प्रेम से काम करने आरंभ कर हृदय लगाई कर्म कले निश्चित भाव में सफलता मिल शंका भितर काम कले सफलता मिलबार संभावना नहीं। 25तम उपदेश कहे तुम्हें कहार भल कर कि न कर हेले कहार खराब कर नहीं। भगवान श्रीकृष्ण निजे कहती जदि तुम्हें संसार कौन प्राणीर क्षति करी दुख दे मते पाइबार आशा रखिच स्वप्न देखुच से स्वप्न से आशा तुमर सेमती आशा और स्वप्न ही रही कारण मु हेउची सृष्टिकर्ता मु समस्त को तैयारी करिछि समस्ते मोर सर्जनार एक एक अंश तेणु तुम्हें जहाँ को आघात करुच परोक्षरे तुम्हें मते ही आघात दौच मते ही दुखी करुच दुखी बनौछ तेणु मते दुख दे तुम्हें मते पाइबार आशा कले पाइब कौठू तेणु समस्तर मंगल करने को चेष्टा कले निश्चित भाव में भगवान आपण कथा बुझे जीवे दया रखंतु। यापर 26तम उपदेश है जहाँ अन्यर अटे ता प्रति लोभ रख नहीं कि अधिकार करिबार जमाइबार प्रयास कर नहीं जहाँ आपण पाखे नहीं अन्यर जहाँ अच्छी ताकू देखी डहल विकल हो आशा रखा भल जिनस नुह रखंतु नहीं रखिले जिनस ता पाखे आपण लोभ रखिले ना जिनस ताठू आपण आनीपारे आपण आशा प्राप्त पूर्ण है नहीं आपण मने मने अशांत हेले एवं जदि जोर जबरदस्त नवाक चाहिए तापर आजिकल तो जहाँ अच्छी सिस्टम आप जानते तेणु अन्यर जिनस उपरको जमा नजर पकातु नहीं आपण अधिकार जहाँ अच्छी आपण को जहाँ प्राप्त अच्छी से संतुष्ट रुहतु। 27तम उपदेश कहे जेमिति अन्न खाइब सेमितिया बुद्धि तुम मन को आसीब तेणु सर्वदा सात्विक भोजन कर। आपण देखिथिबे महाभारत शुणिथिबे पितामह भीष्म ये जो दुर्योधनर अन्न खाउथिले एवं सेइथिपाई द्रौपदींकर वस्त्रहरण समय रे पितामह भीष्म जहाँठारू नीरव रहिबा आशा करा जाउ नथिला तांका पाटिरू कथाटिए भी बाहर नथिला तार कारण होउची जेमती अन्न खाइब सेमती बुद्धि तुम मन को आसब सेमती आचार व्यवहार तुम हम तेणु सात्विक भोजन सब करने को चेष्टा करूँ। 28तम उपदेश कहे जो लोक निजर रक्षा करे नहीं तार रक्षा भगवान करती नहीं। ए विषय गोटे सुंदर गप शुणा मिले जे जड़े व्यक्ति गाधोले हठात शुणा पाइले जे नदी बढ़ी आसी जाऊँगी समस्त कहले तुम्हें घर को पड़ा से बाहर को उठी आसिले सीना किंतु घर को आसिले नहीं। यापर कौन है नई बढ़ला
नई बढ़ला तो हठात पानी बहुत उपरको उठला। हठात जड़े नाविक आसी पाखे पहुँचले। कहले भाई तुम गोटे काम कर, मो ना रे बस, मु तुमको सेपारी को नहीं जी, सुरक्षित जगह को नहीं जी। राजी है नहीं ना, मु भगवान का परम भक्त, भगवान आसवे मत ने, तू जा तो बाटर। चलीगला नाविक जनक। यापर अनेक लोक कौन कले चिंता करी उपरे देखाला गोटे उड़ाजाहाज आसूची हेलिकॉप्टर, से किसी लोक रसी पकाउछंती जे भाई उठी आस रसी धरी। नाविक जनक लोक जनक कहले ना ना मो भगवान को भरोसा अच्छी, भगवान आसवे मत ने। एमती करी करी विभिन्न प्रकार माध्यम आछंती। यहाँ पर 2-4 लोक आछंती साहाଯ୍य करिवार हाथ बढ़ाई, समस्त को ये मना करदे। शेष मरीगले, भगवान पाखक गले। ऊपर देखाला भगवान सहित। भगवान पचार प्रभु मु आपन को एते विश्वास करुथली, एते भरोसा करुथली, मु मरीगली हेले आपण आसिले नहीं। भगवान हसीदेले, कहले अरे मूर्ख मनीष, मु कहा कहा रूप तो पाखक जाइथांती, तो पाखक नाविक हो गली, तो पाखक हेलिकॉप्टर रे जाई रसी पकईली, आहरी तो पाई केते केते कौन मु कली। तापर मध्य तू चाहिलु मु जाई तते उद्धार करिथांती, कौन ये शंख चक्र गदा पद्म बेसर जाई तते साहाय्य करिथांती। जिते बळे भी कहीं तुमको साहाय्य करुच्ची, जिते बळे भी कहीं तुम पाखे पहुँचुची, तुम असुविधा समय तुमको साहाय्य करिवार रास्ता देखौची, से भगवान का प्रेरित लोक। तेणु इनकार करंतु नहीं, मना करंतु नहीं। मना कले ये लोक परी पोड़ीबा थय। तेणु जो लोक भगवान को लोक निज रक्षा पाई चिंता करे नहीं, ता रक्षा भगवान मध्य करि पारंती नहीं। 29तम उपदेश है, प्रत्येक सकाळ एक आह्वान, तार स्वीकार कर। प्रत्येक सकाळ को एक एक आह्वान भावी ताको स्वीकार कर एवं नुआ काम आरंभ कर चल। 30तम उपदेश कहे, जो दुनिया रे जो दुआर तुमको निराशा मिलूची बा हताशा मिलूची, से दुआर को जाओ ना। जोठा कले तुम मनोबल भांगुची, से जगार माटी बाड़ ना। दर्शक बंधु, आज उपदेश गुड़िक मु भावुची आपण को जीवन बदलैवा को यथेष्ट हम। आगामी वीडियो पुणी देखा से रोची। नमस्कार।